In obstetrics and gynecology. She is extremely skilled in handling high math skills with 20 years of experience, one of the rare elite ceremony. Brings, after she won the beauty pageant title for Mrs. India, ladies that has now crossed 237. Dominantly has been input in their mind is that they should. So one of the important aspects that we also do in health, and that's something that we are seeing a big change. Because I need to ask them to space out. Yes, please. Today we have had our second hospital's inauguration in Pune. This is also the 17th hospital of motherhood in India. We are very happy that we are able to bring in the very high standards of care in the women and children's healthcare space. Our commitment to women and children is to ensure that they are able to access a very high quality healthcare whenever they need it, and we are ensuring that they are provided with the best possible clinical talent and the best of the technologies that they can access in the city of Pune and in all the centers that we operate in the country. Sir, looking at the lifestyle of men and women both, how do you recommend that motherhood is different than curing or curing the diseases regarding pregnancy or gynecology? Yes, today the lifestyle of many of us, and especially women, has changed a lot, right? They are more aspirational, they are working a lot. As a result, many of their health needs also has gone through a phenomenal change. Motherhood has a multi-pronged approach towards that. The most important thing is to constantly engage with them and try to educate them about the importance of ensuring a good nutrition, good lifestyle, and regularly understanding the status of their health. It could be a simple health check, it could be a simple consultation with a gynecologist and an obstetrician to know that how they are doing, and is there any small little interventions that they need to bring in to correct themselves to lead a healthy life, right? After all these things, if at all, if they need health care, obviously we have the best of the capabilities built in, but primarily it is very important for every woman of this country to take a little time for themselves, assess. A very, very important and a very simple way is to go through a simple consultation at a regular interval, and also get a small little checkups done to assess your health status. That will go a long way to ensure they all lead a very healthy, happy life. Okay, sir, nowadays post-pandemic, as we all know that medical facilities have gone very high in rates. How is motherhood different than? Well,
I can talk for motherhood. The healthcare cost, whether it was before pandemic or post pandemic, has remained the same in our hospitals, whatever charges. There could have been a small little addition in the form of safety measures that we had to bring in, to ensure that these women and our own staff, they all provide a very safe environment. So as all of you are aware, little things like your personal safety kit, hand hygiene, but these costs are very, very negligible when it comes to it. During the pandemic, we had to create facilities within our own system to handle both the regular people as well as sometimes a COVID positive patient. But we've been able to do it without any adding any other extra cost to it. It's a simple sort of demarcation of areas, ensuring that nursing staff are well trained to handle this. Otherwise, the costs in our system did not go up, whether it is routine or it's for COVID. आज आमच्या लुल्लानगरच्या मदरहूड ब्रँडचं इनॉग्रेशन आहे आणि मदरहूड हॉस्पिटल हा ब्रँड जो आहे हा कॉम्प्रिहेन्सिव्ह विमेन अँड चिल्ड्रन्स केअर म्हणून हा पूर्ण देशभर ओळखला जातो. आणि कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मदर अँड चाइल्ड केअर म्हणजे काय, तर एखाद्या लेडीला प्रेग्नन्सीमध्ये आणि प्रेग्नन्सीपासून पुढे बाळ होऊन आणि बाळाची डिलिव्हरी आणि त्याच्यानंतर पुढे बाळाची केअर, बाळ मोठं 15 वर्षाचं होईपर्यंत हे पूर्ण आम्ही काळजी घेतो त्याची. आता मदरहूड हॉस्पिटल हे टेक्नॉलॉजिकली ॲडव्हान्स्ड असं हॉस्पिटल म्हणून ओळखलं जातं, कारण या ठिकाणी नवजात बालकाची केअर ही अतिशय चांगल्या पद्धतीने घेतली जाते. यासाठी लागणारी ॲप्रोप्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर, यासाठी लागणारी इक्विपमेंट, यासाठी लागणारी मॅनपॉवर, नर्सिंग ट्रेनिंग हे सगळं आमच्याकडे अवेलेबल आहे. आमच्याकडे 23-24 आठवड्यापासूनच्या मोठ्या मुलांना बघितलं जातं. म्हणजे नॉर्मल प्रेग्नन्सी आपण जर 40 आठवडे पकडली तर त्याच्या 23-24 आठवड्यामध्ये सुद्धा जर बाळ प्रिमॅच्युअर झालं तर आम्ही त्या वयापासून आणि 500 ग्रॅमपासून आम्ही मुलांची या ठिकाणी काळजी घेतलेली आहे. आणि ह्या प्रिमॅच्युअर बाळांना अतिशय वेगळ्या पद्धतीची काळजी लागते. त्यांना न्यूनेटल ICUमध्ये त्यांना केअर करावी लागते. आणि अशा याच्यामध्ये गोल्डन आर इन न्यूनेटल केअर आपण सगळ्यांनी खूप लक्षात ठेवलं पाहिजे, किंवा डिलिव्हरीनंतर प्रिमॅच्युअर बाळाला किंवा एखादा बाळ आजारी असेल तर त्याला विदिन 1 आवर हे न्यूनेटल ICUमध्ये पोहोचवणे खूप खूप गरजेचं आहे. कारण अशा बाळांचं आउटकम हे अतिशय चांगलं असतं रादर दॅन एखादं बाळ खूप उशिरा आलं तर. त्यामुळे गोल्डन आर केअर इन न्यूनेटॉलॉजी हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इन युट्रो ट्रान्सफर. समजा एखाद्या लेडीला प्रिमॅच्युअर बर्थ होणार असेल तर अशा बाळाला, अशा लेडीला आपण मदरहूडसारख्या हॉस्पिटल ठिकाणी जर आपण डिलिव्हरी केलं तर त्या नवजात अर्भकाला डिलिव्हरीपासून तुरंत केअर दिली जाईल. आणि अशा बाळाला NICUमध्ये आपण लवकर शिफ्ट करून त्याच्यासाठी जे लागणारे व्हेंटिलेटर आणि बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण त्याची काळजी घेऊ शकतो. तर त्यामुळे हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की या बाळांना आपण लगेच केअर प्रोव्हाइड करू शकतो. त्याच्या व्यतिरिक्त नवजात बालकांना कधी डिप्रेग्नन्सीमध्ये आईच्या पोटामध्ये असतानासुद्धा गर्भाला काही दोष असतात, तर अशा दोषाचं आपण निवारण काही करू शकतो. किंवा अशा गर्भाला डिलिव्हरीनंतर लागणारी काळजी आपण घेऊ शकतो. काही बाळांना सर्जरीची गरज पडते तर ती सर्जरीची आपण इथे करू शकतो. तर या दृष्टीने जर आपण बघितलं की नवजात बालकाला उद्भवणारे प्रॉब्लेम आणि त्याच्यासाठी लागणारे जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, मॅनपॉवर आणि ट्रीटमेंट आणि इक्विपमेंट जे आहे ते सगळं आपल्याकडे मदरहूडला आपण करतो. सध्या आपल्याला माहिती आहे खूप धकाधकीचं जीवन आहे. त्याचबरोबर महिलांच्या खूप समस्या असतात. त्यामुळे मुलांना जन्म देताना किंवा कन्सीव्ह होताना भरपूर समस्या येत आहेत. आपल्या इथे अजूनही बरेच हॉस्पिटल्स असे आहेत की जिथे डिलिव्हरी होणं आणि त्याच्यानंतर बाळाची काळजी घेणं असं दोन्ही कामं एकत्रच नाही होत आहे. कधी डिलिव्हरी एका ठिकाणी केली जाते किंवा बाळासाठी जे काय ICU युनिट्स असतात ते दुसऱ्या ठिकाणी असतात. पण मदरहूडचं मी पाहिलेलं आहे की इथे बाळाची काळजी आणि डिलिव्हरी झालेल्या स्त्रीचीही काळजी हे एकाच ठिकाणी घेतलं जातं. म्हणजे एका छताखाली हे दोन्हीही ट्रीटमेंट आपल्याला मिळत आहे. तर ही खूप चांगली सोय आहे आपल्यासाठी आणि खूप चांगले स्पेशालिस्ट आहेत इथे. पिडियाट्रिक्स खूप चांगले आहेत, गायनॅक खूप चांगले आहेत. आपण याआधीही मदरहूडच्या डॉक्टरांचे सक्सेस स्टोरीज आपण ऐकलेल्या आहेत, बघितलेल्या आहेत. तर खूप चांगली सोय आहे. तर मला वाटतं की जर कोणाला काही समस्या असतील, एक स्त्री म्हणून किंवा बाळाच्या काही समस्या असतील तर तुम्ही या हॉस्पिटलला जरूर भेट द्या. इथे खूप चांगले फेमस आणि स्वतः स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आहेत. तर नक्की इथे तुम्ही भेट द्या. थँक्यू.